Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يهتم قد ضاها مذقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرقها وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بقلبه كما من رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه بعلنه. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن. قد عدتا قوما إذا جلسوا عند الولادة السفيان بمختتني. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح أبيه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف. شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف. شيخنا ورب أرواحنا كهدي الدين من كهدي الخير. وإلى مؤلف الكتاب الشيخ زين الدين بن عبد العزيز الوليبري الشافعي
ورسولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل يضرب بالعصا وقيل يرخص بحديد إلى أن يصلي أو يموت. وقال الغزالي لو زعم زائم أن بينه وبين الله حالة أسقطت عنه الصلاة فلا شك في وجوب قتله وقتل مثله أفضل من قتل 100 كافر. وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه لا يصح نكاح تاركة الصلاة ولكن في مذهبنا أن نكاح الذمية أولى من نكاح تاركتها. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم بالدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل, kemarin kalau seandainya ada orang yang meninggalin sembahyang yang fardu sampai masuk waktu jamak, kemudian sudah diperintahkan untuk mengerjakannya, kemudian dia nggak mau mengerjakannya pada hukum Islam ya. Pada hukum Islam, misalnya zuhur, ini orang sholat zuhur nggak mengerjakan, pemimpin imam pemerintah memerintahkan biar ini orang melakukan sholat zuhur sampai masuk waktu asar. Kan zuhur bisa dijama dengan asar. Sampai habis waktu asar
pada hukum Islam, maka pemerintah Islam tadi diperbolehkan untuk memenggal leher orang tadi. Saking apanya itu? Saking beratnya bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu pada hukum Islam ya. Waqila, kalau ada kalimat qila, maka kalimat qila menunjukkan pendapat ini lemah. Jadi kalau seandainya ente mendapatkan di kitab-kitab ulama kita ada kalimat qila, maka kalimat qila ini lafzu qila yadullu ala dhaif. Kalimat qila ini menunjukkan adalah pendapat yang lemah. Waqila, ada ulama yang berpendapat yudrabu bil asa, orang yang ninggalin sembahyang kemudian sampai masuk waktu jamak, sampai berakhir waktu yang boleh dijamak tadi, maka qila, pendapat yang lemah, si pemimpin, si imam, si pejabat diperbolehkan memukul itu orang dengan menggunakan tongkat. Tapi yang tadi yang mu'tamad, yang kuat, langsung diapa itu? Langsung dipenggal pada hukum Islam. Kalau di sini dipraktekin, luar biasa, hilang palanya banyak ya. Kita kan bukan hukum Islam ya, kita negara Pancasila. Tapi ini kalau di negara apa? Negara Islam. Waqila, pendapat yang kedua, yurkhasu bihadidin ila an yusalliya aw yamuta. Pendapat yang kedua, itu orang ditikam menggunakan besi sampai dia sholat yang wajib atau sampai dia mati. Jadi dia kasih warning. Ada orang tak sembahyang maghrib sampai masuk waktu apa? Waktu Isya. Sudah diperintahkan ayo sholat maghrib sampai Isya berakhir. Pendapat yang kedua ini, orang tersebut ditikam menggunakan besi sampai dia mati atau dia mau mengerjakan sholat maghrib tadi dengan Isya-nya. Jadi sangat berat ya, sangat berat pada hukum Islam bagi orang yang meninggalkan apa? Sholat yang wajib. Ya Allah, sayang ya, kan hidupnya sebentar, nggak lama. Lama nggak di dunia gitu? Nggak ada yang lama. Lihat kita ketawa lama nggak? Kagak lama. Lihat sedih, lama nggak sedih? Nggak. Semua bukan yang lama, semua sebentar. Sedih sebentar, ketawa sebentar, kecewa sebentar, sakit hati sebentar. Ini para ulama menunjukkan bahwasanya dunia ini hukumnya hanya sebentar saja. Bentar doang, atau sudah berpulang ke rahmatullah. Makanya kita alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Kita Allah berikan hidayah taufik, masih bisa melakukan sholat yang wajib. Dunia sebentar ya, dicari dunia bakal mati itu orang. Cari-cari dunia, dipikirin dunia, akhirnya dunia yang dia cari bakal dia tinggalin. Semua akan berakhir, semua akan hilang. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairul abqa. Udah cari akhirat setelah kita kerja, dagang, usaha, ngojek segala macam. Jangan lupa kewajiban tadi, tetap usaha, tetap kerja, tetap dagang, tapi jangan lupa untuk terus-menerus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita umur kan nggak tahu ya. Bisa aja malam sekarang kita bisa masih hadir duduk di istiqomah, besok udah apa? Besok udah nggak ada, kita berpulang ke rahmatullah. Makanya kita alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Ini mahal, hidayah taufik sangat mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, beliau bernama Al-Imam Muhammad, bapaknya Al-Imam Muhammad, kakeknya Al-Imam Muhammad. Jadi bapaknya orang alim besar, kemudian kakeknya juga orang alim besar. Nama beliau dengan bapaknya dengan kakeknya sama. Al-Imam Muhammad, bapaknya Al-Imam Muhammad, kakeknya Al-Imam Muhammad. Keberkahan nama Muhammad tadi Allah jadikanlah Al-Imam Al-Ghazali ulama yang luar biasa dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Makanya antum kalau namain anak, kalau bisa jangan macam-macam namainnya. Namain aja nama yang nama Nabi, nama sahabat ya. Misalnya Ahmad, Ahyan, Muhammad ya, An-Naqib, dan nama-nama sahabat.
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Utsman, ya. Kenapa demikian? Tampil keberkahannya, mudah-mudahan kita punya dzurriyyah, keturunan Allah jadikan orang-orang yang baik dalam agama, saleh dan salihah. Jadi Imam Ghazali namanya tadi Muhammad, bapaknya Muhammad, kakeknya Muhammad. Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu ajma'in. Apa kata beliau? Lau za'ama za'imun, kalau seandainya ada orang yang menduga anna bainahu wa bainallahi halatan asqatat anhu salata, bahwasanya antara dia dengan Allah ada sebuah keadaan yang dapat menggugurkan kewajiban sholat yang 5 waktu. Ada orang gara-gara mungkin dia zikir, mungkin dia wirid, mungkin dia bersendiri, ya, mungkin dia bertapa, ya. Kemudian tahu-tahu datang wangsit, bukan ilham, bukan, tapi apa? Wangsit datang tuh. Wangsit pada akhirnya dia merasa ini wangsit memerintahkan dia dari Allah bahwasanya sholat yang 5 waktu sudah apa? Sudah tidak wajib baginya. Karena ada orang begitu, ya. Kita lihatin kapan sembahyangnya, puasa sunnahnya rajin, zikirnya kuat, tapi sembahyangnya sama sekali nggak dikerjain. Ini bagaimana hukumnya orang yang demikian keadaannya? Kalau seandainya sampai demikian, bahwa seandainya ada orang yang dia menduga antara dia dengan Allah ada sebuah keadaan yang menggugurkan kewajiban sholat yang 5 waktu, fala syakka fi wujubi qatlihi. Kata Imam Ghazali, dalam hukum Islam tidak ada keraguan lagi orang tersebut wajib dibunuh. Ingat ya, pada hukum apa? Pada hukum Islam. Negara kita nggak berlaku, ya. Pada hukum Islam, negara yang dia memeluk hukum Islam, kalau seandainya ada orang yang demikian modelnya, dia menyangka bahwasanya ada keadaan yang menggugurkan kewajiban sembahyang 5 waktu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hukum Islam orang tersebut wajib untuk dibunuh. Ada orang begitu, ada orang begitu, nggak sembahyang, tapi bisa macam-macam, ya, bisa macam-macam, bisa ngobatin orang, bisa macam, tapi nggak sembahyang, nggak sholat. Wa qatlu mithlihi afdalu min qatli mi'ati kafirin. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, membunuh orang yang seperti dia pada hukum Islam lebih utama daripada membunuh 100 orang kafir. Ada 100 orang kafir, ada orang yang satu, begitu modelnya tuh. Dalam hukum Islam, pada pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullah, lebih utama membunuh orang yang demikian modelnya, yang 1 orang ketimbang membunuh 100 orang kafir. Kenapa demikian? Karena bahaya ini orang satu tapi lebih besar, lebih banyak. Jadi orang tidak ikut dia. Oh, bisa macam-macam tapi nggak sembahyang 5 waktu. Ada orang begitu, ada orang begitu. Wa qala Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, berkata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, la yasihhu nikahu darikatis salati, tidak sah menikahi perempuan yang meninggalkan salat yang wajib. Dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal, dalam pendapat beliau, bila ada orang yang menikahi perempuan yang enggak sembahyang, maka pernikahannya dihukumkan tidak apa? Tidak sah. Saking beratnya itu, ya, saking beratnya bagi orang yang meninggalkan sholat yang wajib. Makanya antum kalau seandainya nanti misalnya punya anak perempuan atau punya anak laki pengen nikah, nggak usah mas kawin pakai Al-Quran, nggak usah mas kawin pakai apa? Pakai mukena, pakai seperempat apa? Alat sholat, nggak usah, udah. Yang biasa aja, boleh perak, boleh emas, atau helikopter, boleh kalau hal yang masalah. Jadi nggak usah pakai apa? Seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Kenapa demikian? Tanggung jawabnya sangat besar di hadapan Allah. Yang kedua adalah, kata para ulama, jangan kalian memutar, jangan kalian menukar kemaluan dengan Quran. Jangan kalian menukar Al-Quran dengan apa? Dengan kemaluan. Kan itu buat kemaluan tuh, menghalalkan apa? Kemaluan.
adanya mas kawin tadi dengan pernikahan tadi menghalalkan apa? Kemaluan. Yang tadi haram jadi apa? Jadi halal. Makanya ulama sangat berikan warning, hati-hati. Jangan sampai mas kawin berupa Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Hadiah boleh saja. Hadiah boleh, bawaan boleh, tapi jangan mas kawin. Terus yang kedua yang perlu diperhatiin, kalau antum punya anak perempuan, anak laki, pas lagi akad nikah, pisah, wajib pisah antara laki-laki dengan perempuan. Mau dia calon besan, mau istri kita, selama dia apa? Perempuan, maka jangan nyampur di majlis akad nikah. Kok demikian? Dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, seorang saksi itu tidak diperbolehkan fasik. Orang yang jadi saksi tidak diperbolehkan orang yang fasik. Saksi nggak boleh pakai cincin emas, saksi nggak boleh pakai gelang, saksi nggak boleh pakai apa? Pakai kalung, saksi nggak boleh ditindik, saksi pokoknya nggak boleh fasik. Ini saksi. Saksi nggak boleh yang nggak sembahyang 5 waktu, nggak boleh. Bila ada saksi yang fasik, dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, pernikahan tadi dihukumkan tidak sah. Bagaimana tadi hubungannya? Bila ada percampuran laki perempuan yang disebutkan ikhtilaf, laki perempuan bercampur, apa hukumnya? Haram, munkar. Saksi diam, tidak berkomen, diam 1000 bahasa, maka saksi ini dihukumkan fasik. Pernikahan dengan saksi yang fasik dihukumkan apa? Tidak sah. Makanya antum nanti punya anak perempuan atau mantu laki-laki, bilangin nanti kalau seandainya nanti akad nikah, laki perempuan diapain? Wajib dipisah. Yang ada di majlis akad nikah hanya laki-laki saja. Di gedung bisa? Bisa. Anda berkali-kali nikahin orang itu di gedung dipisah. Kan di gedung ada ruang privasi, ada ruang sebelahnya itu yang memang diperuntukkan untuk tamu. Yang sebelahnya ada, bisa di gedung. Kan sekarang jadi tren, lifestyle. Jadi modelnya itu kalau pernikahan pertama ada pre-wedding, yang kedua laki perempuan pas akad nikah diapain? Dipakein apa itu? Pakein kerudungan, dikumpulin. Nah, itu yang mengerti, yang boleh tahu, jangan seperti itu. Las tadi ya. Tadi bahwasanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu dia mengatakan tidak sah menikahi perempuan yang meninggalkan sholat yang 5 waktu. Ini pada beliau, pendapat beliau dalam pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Walakin tetapi fi madhabina, dalam madhab kita yakni madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, anna nikahal dhimmiyati aula min nikahi tarikatiha. Menikahi perempuan dhimmiyah, ini ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Kafir itu ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Kafir harbi, kafir yang memerangi muslimin dengan muslimat. Sementara kafir dhimmi, kafir yang tidak memerangi muslimin dengan muslimat. Ada perempuan muslimah tapi enggak apa? Enggak sembahyang 5 waktu. Ada kafir dhimmiyah, ini yang ahli kitab yang asli ya, yang Tuhannya Allah, yang nabinya Nabi Isa. Cuma dia nggak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Jadi jangan salah kaprah, jangan salah paham ini. Kafir dhimmi yang perempuan adalah kafir dhimmi yang Tuhannya siapa tadi? Allah yang Maha Esa, kemudian nabinya bukan Nabi Muhammad tetapi Nabi Musa atau Nabi Isa. Dia punya syahadat la ilaha illallah Isa Rasulullah. Dia punya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musa Rasulullah. Ya, orang yang demikian perempuan dhimmiyah tadi, bila ada kemudian ada perempuan yang meninggalkan sembahyang 5 waktu, dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, menikahi perempuan yang dhimmiyah tadi lebih utama daripada menikahi perempuan yang meninggalkan sholat yang 5 waktu. Makanya antum yang berjaga jangan cepat-cepat lihat perempuan. Kan Nabi udah pesan. Emang Nabi pesan pertama cantik, yang kedua harta, yang ketiga turunan yang bagus. Tapi Nabi pesan makan falsafah bidatin din, yang pilih yang terbaik apa? Lihat agamanya, lihat agamanya. Jangan nafsu gitu. Dan perempuan cakep tapi nggak sembahyang, ya. Yang penting sembahyang, biar bukannya hancur. Yang penting apa? Kan bukan zaman sekarang
Orang bisa diapain? Bisa bawa salon ya. Yang bopeng-bopeng bisa hilang salon. Gampang ditambal deh itu. Cincai ditulis. Jadi antum jangan terpesona dengan apa? Dengan kecantikan sementara ini perempuan tidak apa? Tidak sholat yang 5 waktu. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.